दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस रिपोर्ट दे जरिए एक 2 पार्ट की सीरीज़ का पहला पार्ट लैके थोड़े सामने हाजिर आया जिस तहत कि आप एग्जामिन करांगे देश के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर टर्न टैररिस्ट या गैंगस्टर टर्न मिलिटेंट उसको कह सकते हैं हरविंदर सिंह संधू यानी कि रिंदा संधू की कहानी। रिंदा संधू वो लो प्रोफाइल गैंगस्टर है जो कि भारत के अलग अलग राज्यों खास करके महाराष्ट्र जो दी होम स्टेट है नांदेड़ का रहने वाला सी। इस तो इलावा पंजाब हरियाणा दिल्ली ते चंडीगढ़ दियां कई वड्डियां हाई प्रोफाइल अपराधिक वारदातां दे विच इन्वॉल्व रहा। तकरीबन 10-11 साल उसने जिहड़ी भी वारदातां नूं अंजाम दिता जिन्हां दे विच आखिर दे 3-4 साल अजिहे साल सन जिस दौरान उसदियां गतिविधियां पंजाब चंडीगढ़ दे विच बहुत ज़्यादा सरगर्म रहियां। मैं साल 2016, 17, 18 की गल कर रहे हैं। इस सालों तो बाद हरविंदर संधू पाकिस्तान दे विच सरहद पार करके पाकिस्तान टप गया दस्या जाता है तो मन्निया जाता है कि वह अज पाकिस्तान की ISI एजेंसी की झोली में बैठ के भारत विरोधी साबोटाज गतिविधियों को लगातार अंजाम दवा रहा है। आए दिन आप अखबारों के भी चर्चावां सुनते हैं तो जोड़े मॉड्यूल्स पंजाब पुलिस वालों या NIA वालों बस्ट किए जा रहे हैं उन्होंने रिंदे संधू की इन्वॉल्वमेंट हाल ही के कुछ महीनों के पंजाब के जड़ियाँ दहशतगर्दी दी वारदातां हुई जिन्हों के लुधियाना के एक कोर्ट कंपलैक्स के एक वड्डा बंब धमाका जो कि दिसंबर 2021 होया। उस तो पहला एक महीना पहला ही नवंबर 7 ਨੂੰ नवां शहर के जोड़े CIA दफ्तर के उत्ते हैंड ग्रेनेड सिੱਟਣ का मामला सी उस दे विच भी हरविंदर संधू की ही इन्वॉल्वमेंट सामने आई है तो उसके मॉड्यूल के 3 होर लोगों को पंजाब पुलिस ने बीते हफ्ते ही गिरफ्तार किया है। सो आप समझण की कोशिश अज करांगे कि हरविंदर संधू एक लो प्रोफाइल गैंगस्टर तो एक हाई प्रोफाइल टैररिस्ट किवें उसदे विच किवें तब्दील होया। हरविंदर संधू की जी कहानी है बेसिकली नांदेड़ महाराष्ट्र तो शुरू होती है जितों का कि वह वसनीक रहा है। ओरिजिनली उसकी होम स्टेट या होम टाउन जोड़ा है वह नांदेड़ है। उत्थे ही उसने अपने क्राइम के करियर के शुरुआती सालों के भी एक्सटॉर्शन ते रंगदारी वसूलन का एक बहुत लंबा चौड़ा नैटवर्क खड़ा किया। उसने गैंग क्रिएट किए जो कि नांदेड़ के आस पास महाराष्ट्र के कई जिलों के अमीर लोगों तो तनाड़ लोगों तो या रसूखदार लोगों तो फिरौतियां ते रंगदारियां वसूलते रहे। बहुत से अजिहे केसिस हैगे ने जे आप कल्ले महाराष्ट्र की गल कर लीए तो महाराष्ट्र के तकरीबन 1.5 दर्जन तो वध केस जोड़े हैगे ने रिंदा संधू के खिलाफ दर्ज ने जिन्हों के मर्डर के अटैम्प्ट टू मर्डर के एक्सटॉर्शन के केस उसके खिलाफ दर्ज ने। महाराष्ट्र के कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स या हमलों के रिंदे संधू तो उसके गैंग मैंबरस को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन्होंने जेलों के भी पाया गया। 2010 का एक अजिहा मर्डर केस है जिस विच कि हरविंदर संधू यानी कि रिंदे संधू को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाता है तो दसिया जाता है कि उस केस के उसनू सज़ा भी हुई। लेकिन बाद बेल जंप करने तो बाद 2015 तो बाद अज तक यानी 2022 तक बीते 7 सालों दौरान हरविंदर सिंह रिंदा संधू किसी भी पुलिस या जांच एजेंसी के हत्थे नहीं चढ़ सकिया। तो इन्होंने 7 सालों के उसने एक अजिहा खतरनाक डेडली नैटवर्क डेवलप कर लिया जिसकी कि बाद दे विच लोड़ ते जिसका कि इस्तेमाल पाकिस्तान की ISI एजेंसी वालों किया गया या किया जा रहा है। सो हरविंदर सिंह संधू के खिलाफ जिवें मैं पहला जिक्र किया 1.5 दर्जन के आस पास केसिस सन। हाई प्रोफाइल केसां दे विच हरविंदर सिंह संधू वालों एक बचित्र सिंह माली नां दे शख्स का कतल किया गया सी। इस वारदात दे विच हरविंदर संधू यानी कि रिंदे संधू के नाल दिलप्रीत बाबा यानी दिलप्रीत टाहा भी शामिल सी। दस्सिया जाता है कि हरविंदर संधू के भरा एक रिश्ते दे विच लगदे भरा की हत्या के बदले वजों इस वारदात को अंजाम किया गया सी। ते यही कारण सी कि दिलप्रीत टाहा या दिलप्रीत बाबा हरविंदर संधू यानी कि रिंदे संधू के काफ़ी नेड़े भी आया। इस तो 2 दिन बाद ही एक महाराष्ट्र पुलिस के पुलिस इनफॉर्मर की हत्या करती जाती है उसनू मौत के घाट उतारता जाता है। इस दौरान महाराष्ट्र के एक कॉरपोरेटर जो कि PWD मंत्री अशोक चौहान के बहुत नेड़ले कॉरपोरेटर मन्ने जाते सन उन्होंने उत्ते गोलियां हरविंदर संधू के गैंग वालों चलाइया जांदियां ने। सो रिंदे संधू दियां इस तरीके दी वारदातां दा मेन जिहड़ा मकसद ते मनसूबा सी वो सी फिरौतियां ते रंगदारियां दी वसूली। एक्सटॉर्शन का एक लंबा चौड़ा नैटवर्क ते सीधा सादा काम सी जो कि महाराष्ट्र दे विच उसने तोड़ रखा सी। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणे दे विच जिहड़ियां उहदी गतिविधियां वो कई साल बाद शुरू हुई। मन्निया जाता है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के भी जड़ियाँ वारदातां खास करके नांदेड़ के आस पास के इलाके में जो भी वारदातां रिंदे संधू वालों अंजाम दित्तियां गईयां उन्होंने विच शुरुआती स्टेज के विच शिकायतकर्ता बहुत घट सामने आए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग बहुत वड्डी गिणती के सामने आने लगे जिन्हां तो रंगदारियां दी एक्सटोरशनस की जी डिमांड सी वो रिंदे संधू का गुट करता रहा। 2015 तो बाद या 2016 तो बाद जब रिंदा बेल जंप करने तो बाद फरारी कटता है यानी कि फरार हो जाता है उस दौरान उसकी जी नेड़ता तो उसकी सांझ है
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਬੇਸਡ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਓ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੂ-ਬਹੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰਫਰੰਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੈਂਗਸ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਸ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੰਬੀਹਾ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡਵਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ SY ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰਸ ਅਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਜਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਖੁਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ, ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ ਆਫ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਹੋਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਤਾਹਾ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਨੇ ਦੇ ਰਸੂਲਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਨਮਿੰਦਰ ਮਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਗਰਜਾ ਦੇ ਆਖੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਗਰਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮਿੰਦਰ ਮਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਰਿਹਾ,
ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਤੜਪਾ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮਨਵਿੰਦਰ ਮਿੰਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਐਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਆਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਕਰੇਟਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੋਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਨਾਰਥ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਕਿ 2017 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ 2017-18 ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ NIA ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ISI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਾਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਸਰਕਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਰਗਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਬੋਟਾਜ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਡਰ ਕੇਸਿਸ ਸਨ। ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਂਟਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੁਖਿਆਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਉਸ ਦੇ ਜੁਟੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਰਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖ ਪਿਕਾਰੀਵਾਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਆਫਰਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ISI ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਅਟੈਕਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਟਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੋਇਨ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਖੇਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ, ਚੰਗੇ ਨੋਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।